اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ نیو جنریشن، جس کو نام بھی دیا گیا جین زیز کا، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، سمپل لینگویج میں ہم کہیں کہ نوجوان ہمارے، اور جو جین زیز ہیں جو 90s کے بعد، 95 کے بعد، کچھ اسکالرس کہتے ہیں جی 2000 کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں، تو ان نوجوانوں میں اس وقت جو فرسٹریشن ہے اور جو ڈائریکشن لیس ہیں یہ، اور بلیم گیم کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، حالانکہ ٹیلنٹ ہے لیکن ٹیلنٹ کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور کیا وے آؤٹ ہے اس کا؟ کیا اس کا کیسے اس کو لے لیں؟ شکریہ بہت بہت دسکانی صاحب. اصل میں ہر دور میں نوجوانوں کا مسئلہ رہا ہے. ہسٹری میں آپ دیکھیں، نوجوان کبھی بھی کسی بات سے مطمئن نہیں ہوتے، اور ان کا مطمئن نہ ہونا بھی اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ مطمئن ہو جائیں گے تو پھر تبدیلی سوسائٹی کے اندر، تبدیلی کا جو تصور آپ کے دماغ کے اندر موجود ہے، اس کی کامیابی ناممکن ہے. سوسائٹی کو نئے تھاٹس چاہیے، نئے آئیڈیاز چاہیے، نئی بات چاہیے. تو جب ان کے اوپر پابندی ہوگی، جب وہ سفوکیشن ہوگا، تو یوتھ ریئیکٹ کرے گا اس کے اوپر. جب وہ ریئیکٹ کرے گا تو اس ریئیکشن کی وجہ سے بعض اوقات ابھال سوسائٹی کے اندر ایک خلفشار کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اب اس کے بارے میں پھر سوچنا پڑے گا کہ یہ خلفشار کیوں ہے. میں آپ کو یونان کی مثال دیتا ہوں، بہت پرانی مثال، آپ سے بات کر رہا ہوں سوکریٹک پیریڈ کا. سوکریٹک کے اوپر 2 الزامات لگے تھے. ایک الزام اس پہ یہ لگا تھا کہ وہ اپنے وقت کے خداؤں سے منکر تھا. دوسرا، وہ یوتھ کو پلوٹ کر رہا تھا، یوتھ کے دماغ کو پلوٹ کر رہا تھا. ظاہر بات ہے کہ یوتھ کو پلوٹ کرنا ضروری بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو انسٹیگیٹ نہیں کریں گے، انسپائر نہیں کریں گے، اس کو موٹیویٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک تو اس کا جو ٹیلنٹ ہے یا اس کا جو پلان ہے فیوچر کے بارے میں، وہ مرجھے جائے گی، فیڈ آؤٹ ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو وے فارورڈ سوچیں کہ وہ اس کا فیوچر کے بارے میں ایز اے ہول سوسائٹی یہ بات طے کرے، گورنمنٹ یہ بات طے کر لے کہ ہم نے یوتھ کو ایک ڈائریکشن کے طور پہ آگے لے جانا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ تو سلیبائی کریں گے، ایجوکیشن کے ذریعے سے کریں گے. ان کو فزیکلی فٹ بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب اگر وہ فزیکلی فٹ ہوں گے تو ان کا برین بھی اسی طرح سے بہتر طور پہ کام کرے گا. تو میرے خیال کے اندر آج کا دور جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں پہ تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے، انفارمیشن کا جو ایج ہے، اس نے ہم سب کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے. بیک وقت آپ کو بہت سارے موضوعات کے اوپر بہت ساری انفارمیشن مل رہی ہے، اور وہ انفارمیشن کی اتنی بہتات ہے کہ بعض اوقات وہ ایک کنفیوژن والی اسٹیٹ پیدا ہو جاتی ہے. وہ نوجوان پوری طرح سے ہضم نہیں کر پاتا کہ وہ انفارمیشن کے کس پہلو کو لے اور کس پہلو کو ریجیکٹ کرے، کس پہلو طے کرے. تو میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ ڈپینڈ کرے گا، گورنمنٹ کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یوتھ کے بارے میں سوچے. پھر پیرنٹس، سوسائٹی بھی کہ چاہیے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو ایک سینس آف ڈائریکشن کی طرف راغب کرنے کے لیے سوچے، منصوبہ بندی کرے، پلان بنا لے تاکہ وہ آگے جائیں. آج کا جو جنزی ہے، جس کو لوگ پولیٹیکل چینج کے لیے بعض ملکوں میں یہ استعمال ہوا ہے جنزی کا،
مثلا نیپال میں جو ہوا ایک تبدیلی آئی، بنگلہ دیش میں جینزیز نے موسٹلی اسٹوڈنٹس تھے، ینگ تھے، انہوں نے ایک ریولوشن برپا کر دیا، گورنمنٹ چینج ہو گئی، کیبنٹ بھی ختم ہو گئی۔ تو اب ہندوستان میں بھی سن رہا ہے کہ وہاں پہ بھی جینزی ایک پارٹی کے طور پہ وہ آگے آ رہے ہیں۔ ہر ملک کے اندر، ہمارے ملک پاکستان میں بھی جینزی کو آپ ان کے ریئیکشن کو آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں، وہ ریئیکٹ کرتے ہیں بعض چیزوں کے بارے میں، پالیٹکس کے بارے میں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اکانومی کے بارے میں، بجٹ کے بارے میں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کا یہ فال آؤٹ کیا ہے؟ یہ تو یہ کہ نوجوان مایوس ہو کے اپنے ملک سے کسی اور جگہ مائیگریٹ کرنے کا ڈریم کرتے ہیں، سوچتے ہیں، امریکہ جانا چاہتے ہیں، گلف ممالک کی طرف جانا چاہتے ہیں، جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فائنینشیل بینیفٹ بھی ہوگا، ان کو فریڈم آف تھاٹ بھی ہوگا، فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہوگا۔ تو وہ ایک خطرناک ٹرینڈ کے طور پہ ہم اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو بے چینی ہے، یہ جو ریسٹلیسنس ہے، یہ جو فرسٹریشن ہے، اس کو دور کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ پلاننگ اس کے لیے لازمی طور کے اوپر پلاننگ ضروری ہے۔ پلاننگ ایٹ دا ٹاپ، آئی مین ایٹ دا فیڈرل لیول، پلاننگ ایٹ دا پروونشل لیول۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں کہ بغیر اس پلاننگ کے آپ یوتھ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اچھا سر، یہاں یہیں پہ میں ڈسکشن کو آگے لے کر چلتے ہیں نا۔ ابھی آپ نے جو بات کی کہ جی ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اسٹیٹ ہے آف کورس، اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے، سارا کچھ اب اپنے طور پہ کریں، لیکن پیرنٹس بحیثیت سوسائٹی کے انڈیویجولز، لوگوں کا، عوام کا بھی تو رول بنتا ہے نا کہ وہ اپنا بھی انپٹ دیں کچھ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں آج کل، وہ پیرنٹس کو خود کاؤنسلنگ کی اور ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ اب پیرنٹس خود جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو صحیح گزار نہیں پا رہے، جس کو دیکھ کر ان کے بچے بھی اسی طرح جو ہے وہ ڈائریکشن لیس زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی جو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جو بھی ہوتی ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کی پروگرس کو تو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن پیرنٹس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی ان کے ایشوز کو جو ہے ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ گھر کے اندر ہر بچہ اپنے والدین، پیرنٹس ارد گرد کو دیکھ کر گروم نہیں ہوتا، نرشمنٹ اس کی نہیں ہوتی، اگر وہاں سے اس کو پازیٹیو امپیکٹ نہیں ملے گا۔ آپ کی بات کو میں سپلیمنٹ کروں گا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ میرے ذہن کے اندر ایک اور مسئلہ ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان کے اندر سوسائٹی ہے، سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں یا اخباروں سے میں معلومات مجھے ہے کہ مورلز کے اوپر، ویلیوز کے اوپر لوگ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کا ریئیکشن فوراً ہوتا ہے۔ جہاں پہ کوئی مورل ایشو ہو، کوئی ریلیجیس ایشو ہو، کوئی اس قسم کا پالیٹکس کا ایشو کم، لیکن یہ جو ویلیو سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے اوپر لوگ زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ ان کے سلیبس کو چینج کرو، ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بناؤ، کریکولم کو چینج کرو، ٹیچنگ کے میتھڈس کو چینج کرو۔ اس بارے میں سوسائٹی کے اندر سوسائٹی اتنا ریئیکشن شو نہیں کرتا، جو حیرانگی کی بات ہے۔ سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ اس پہ کوشش کریں۔ دیکھیں، آپ ویلیوز کو، مورلز کے اوپر اتنا سنجیدگی سے آپ سوچتے ہو تو وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اصل میں آپ کا ایشو وہ نہیں ہے۔ ویلیو سسٹم آپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سارے ریلیجس ہیں اور سارے امورل ہیں، کوئی پاک نہیں ہے، کوئی صاف نہیں ہے، ہم نے ان کو صفائی پھیرنا ہے، ان کو صفا کرنا ہے، ان کو مورل دینا ہے، ان کو
صحیح بندہ بنانا ہے. صحیح بندے بننے سے بہتر ہے کہ آپ اس کا پہلے سے نفقے کا تو بندوبست کریں نا. پہلے سے نیڈ اس کی پوری کریں. پہلے اس کی نیڈ پوری کریں. وہ گریجویشن بن کے اچھا انسان تو بنے گا، لیکن وہ اچھے انسان بننے کے لیے اس کے جیب میں پہ تو پیسہ بھی تو ہونا چاہیے، اس کے اکانومی، اس کا ایک سسٹم آف تھاٹ ہونا چاہیے. ڈاکٹر زاہد دشتی صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق یونیورسٹی آف بلوچستان سے رہا ہے، مختلف آپ موضوعات پہ ڈسکشن بھی کرتے رہے، آپ نے اپنے سامنے کئی نوجوان نسل کو دیکھا ہے، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ اس وقت جینزیز یا نوجوان نسل جو ہے اس کو یہ جو درپیش مسائل ہے جس کا منیر بادینی صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن تو یہ ہے بلوچستان کی بھی اور پاکستان کی بھی، حالات تو یہ ہیں، اب حالات بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہے اور لازمی بات ہے فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کی رائے ہے کہ اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی ان کے مسائل کیا اور ان کا وے آؤٹ کیا آپ کی نظر میں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ میری نظر میں جس طرح آپ نے بتایا ڈائریکشن لیس اور تھیوریٹیکل زیادہ ہیں، پریکٹیکل نہیں ہیں، مایوسی، تو یہ بنیادی مسئلہ نظام کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو نظام سسٹم چل رہا ہے، تو بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ وہاں سے اثر انداز نوجوان ہو رہے ہیں. لیکن اس کے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا کوئی کام نہ کریں، اس کے حوالے سے اقدامات نہ اٹھائیں. جس طرح آپ ایک ادارہ اکیڈمی ہے یا سوسائٹی میں جتنے ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، یا جس طرح منیر بادنی جیسی شخصیت علمی ادب سے ایک بڑا نام ہے، تو ان کا سوسائٹی میں اپنا انپٹ دینا ہے تاکہ یہ جو ڈائریکشن لیس ہے نوجوان، اس کو ایک ڈائریکشن میں لانا، امید دینا. اور جو سوشل میڈیا انفارمیشن کا دور ہے تو وہ فوکس نہیں ہو رہا ہے کہ بھی کس طرف جانا ہے. اتنے معلومات، انفارمیشن ان کے لیے فائدہ مند بھی ہے، لیکن اس کو نقصان اس لیے ہے کہ وہ اپنے فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے سرکار، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اداروں میں، تعلیمی ادارے ہیں، لائبریری ہیں، یا اسپورٹس ہے، یا مختلف جو پازیٹیو اقدامات ہیں کریئر کونسلنگ کے حوالے سے، اسکالرشپ کے حوالے سے اقدامات اٹھائیں. دوسرا کمیونٹی، جس طرح سوشل میڈیا، انٹرنیٹ ایک بلیسنگ ہے عوام کے لیے، تو اس میں اپنا انپٹ دے دیں، اپنی معلومات دے دیں، تاکہ اس سے بہت سی مسائل حل ہوں گے میرے خیال میں. اچھا سر، ایک ڈسکشن اور ہے، ایک پوائنٹ میرے بھی ذہن میں آتا ہے کیونکہ ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے. سوشل میڈیا کا انفلوئنس نو ڈاؤٹ، ڈیجیٹل ورلڈ کا اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا انفلوئنس تو بہت زیادہ ہو چکا ہے. موبائل ایک بہت ہی اہم ٹول بن چکا ہے انفارمیشن گین کرنے کا بھی اور انفارمیشن کو اسپریڈ کرنے کا بھی. اب اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سب سے، اور جس پہ ہم ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ اس وقت انٹرنیٹ پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد سورسز بہت ہیں، نالج بہت ہے، لیکن وہ ساری نالج میں کون سی نالج ٹھیک نالج ہے یا کون سی نالج فائدہ مند نالج ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن ہمارے جینزیز کیسے کریں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اپیرنٹلی پراما فشائی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا کوئی آپ کو سولوشن نظر نہیں آتا کہ اس کا کیا سولوشن ہوگا. کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ تھاٹس ہیں لوگوں کے، مختلف اسکالرس کے، لیڈرز کے، وہ سوچ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، جو باقی باہر کی دنیا کے لوگ. مثلا یہ کہ اب آسٹریلیا میں شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں، لندن کے ریڈیو سن رہا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک خاص عمر تک کے بچوں کو سوشل میڈیا کا استعمال کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. جب تک اس عمر 16 سال تک، جس طرح سے اسموکنگ کے بارے میں ایک ڈرائیو چلا ایک زمانے میں، ابھی اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے کہ 16 سال کے بچے کو آپ اسموکنگ کی یا ڈرنکنگ کی الاؤ نہیں کرتے، تو وہ دکان میں جائے گا تو اس کو سگریٹ نہیں ملے گا. اسی طرح سے سوشل میڈیا میں بھی پابندی لگ رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے کہ اس کے اوپر پابندی جو ہے بہت ہی عجیب سا، میں خود سوچ رہا تھا کہ وہ یہ پابندی ہوگی تو کس طرح سے ہوگی. دوسری بات آپ نے جو بہت اچھی بات کی، آپ نے کہا کہ یہ جو انفارمیشن اسٹارم، طوفان کی طرح آ رہی ہے اور
असॉल्ट है, इसका हमला है, इसका सख्त तरीन हमला है। इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि विच नॉलेज इज गुड फॉर यू और विच नॉलेज इज बैड फॉर यू। एवरी नॉलेज इज नॉट गुड फॉर यू। अच्छा, वो नॉलेज दिमाग मेंटल यानी हमारी जो है दिमाग के हवाले से भी असल में जी बिल्कुल, जो सबसे जो ट्रेजिक बात है वो ये है कि जब आप एजुकेशन की बात करते हो, जब आप कॉलेज तक आ जाते हो, जब आप यूनिवर्सिटी में तक पहुंच जाते हो, आपका जो क्रिटिकल सेल्फ है वो डेवलप होता है। एजुकेशन का काम क्या है? आपकी क्रिटिकल सेल्फ को उजागर करे, उसको मतलब ये कि अगर मुझे कोई, मैं जब मास्टर्स कर रहा था, जब मैं स्टूडेंट था, जब हमसे कोई सवाल पूछा जाता था तो हम उसका एंटी जवाब सोचते थे कि भाई इसका दूसरा जवाब भी हो सकता है। यह एक ऐसा क्वेश्चन जिसको हम करते थे, उसका कोई जवाब हमारी समझ में नहीं आता, हम कहते थे कि इस तरह इसका दूसरा हल क्या है, दूसरा इलाज। क्रिटिकल माइंड का मतलब यह है कि जब तक आप क्रिटिकली चीज़ों को नहीं देखोगे, एआई आपके लिए बेकार होगा। आखिर एआई को चलाने वाले भी तो क्रिटिकल माइंड ही करते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं, इसको बेहतर बना सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम को नसीहतों से सोसाइटीज ठीक नहीं होते, ये पक्की बात। अच्छा, एडवाइस से आप सोसाइटी को तब्दील। सोसाइटी किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है फिर, अगर एडवाइस से नहीं होती तो? गुड एजुकेशन, अच्छा, क्वालिटी एजुकेशन, प्रोडक्टिव एजुकेशन। अब वो क्वालिटी एजुकेशन तो उस वक्त होगी जब ये एजुकेशन पॉलिटिकल, लेकिन जब देखिए पॉलिटिसाइज ना हो। अब मसला ये है कि हम नसीहतों में सोसाइटी को ठीक कर सोचते हैं। देखते हैं अब ये जायद साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर जायद साहब, आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ में इनके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं जी, सैलरीज नहीं है, सब कुछ। अब आप देखें इस सेटअप के अंदर जहाँ पे उस्ताद या जो है वो निज़ाम इस तरह का है, तो इस कंडीशन में ये उस्ताद जो खुद अपने बेसिक राइट के लिए लड़ रहे हैं, ये सोसाइटी के अंदर कैसे इनपुट दे सकते हैं जबकि इनके अपने बेसिक नीड और राइट, मेंटली ये लोग डिस्टर्ब हैं, इनके अपने बेसिक नीड। जिसका साहब मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ आपकी बात को। मैं 11 साल सेक्रेटरी एजुकेशन रहा हूँ इस प्रोविंस बलूचिस्तान में। मेरा रब्त रहा है फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। अनफॉर्चुनेटली आज जो आपका एजुकेशन का स्टेटस है, सॉरी टू से, इट इज ऑलमोस्ट गॉन विद द विंड। आज आपका स्कूल का टीचर और कॉलेज के टीचर और यूनिवर्सिटी के टीचर का डिफरेंस मुश्किल हो गया। मतलब पहले कुछ स्टैंडर्ड था। यस, वो पहले अगर एक लेक्चरर था, एक प्रोफेसर था, इसी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर प्रोफेसर कर्रार हुसैन था, जो बहुत ही एजुकेटेड और स्कॉलर आदमी था। और इसके लाइब्रेरी पाकिस्तान के बहुत से लाइब्रेरियों से बहुत ही बेहतर लाइब्रेरी इसी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में मौजूद है। और उस ज़माने के एजुकेशन और आज का एजुकेशन में, अब मेरी बच्चियां खुद सर्व कर रही हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। वो जो बताती हैं चीज़ों के बारे में, ऑलमोस्ट मतलब अब एजुकेशन नहीं रहा। अब ये कि ज़बरदस्ती आप अपने आप को पास कराते हैं, ज़बरदस्ती आप मार्किंग करते हैं, किसी के कहने पे करते हैं, किसी को प्रमोट करते हैं, किसी को डिमोट करते हैं। अच्छा, यही हाल हमारा ये कॉलेज और स्कूल के एजुकेशन का भी है, जो पहले से प्रॉब्लम था। इवन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आप देखें इतने इश्यूज होते हैं। वो बच्चों का जो लॉट है जो निकल रहा है, जो मैट्रिक या एफएससी कर रहा है, ये ग्रेजुएशन कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, उसके लिए वो प्रोडक्ट भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो मार्केट के अंदर आके अपने लिए कोई रोजगार या कुछ। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट। बहुत दूसरी बात आपको मैं बताऊं जिसका साहब, जब हम कहते हैं
to educate somebody. What do you mean by education? Education is self-awareness. Education is self-realization. Education is something which brings a qualitative change in your attitude. यानी डिग्रीज का नाम नहीं है मदन साहब, आपका भी एक तजुर्बा है कि आप इस इदारे को चला रहे हैं, नौजवानों से आपका आपस एक इंटरेक्शन है, तो आप बलूचिस्तान के नौजवानों को उसके मसाइल को किस किस्म के मसाइल समझते हैं? साहब, मैंने तो मेरा जो एक्सपोजर रहा है, लाजमी बात है कि मुनीर अहमद बादिनी साहब तो डिफरेंट फोरम्स में भी जॉब भी कर चुके हैं और सर्विस अपनी दी है और उनका अपना एक्सपोजर रहा है। मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, जितने नौजवानों को और जेनजीज के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सेशन देने का मौका मिला है, टॉक शोज़ में जाने का, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 से 13 कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ। मैंने ये पर्सनली फील किया है कि हमारे नौजवानों का जो सबसे प्रॉब्लम बेसिक मसला है वो ये है कि वो रिसोर्सेज का मसला नहीं है, वो ये मसला है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते नहीं है। वो ये देखते हैं कि जी हम जिस दायरे के अंदर हैं बस यही दायरा हमारी ज़िंदगी है, इसी के अंदर हमने काम करके रहना है। लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज अगर एक नौजवान है जो मास्टर्स या ग्रेजुएशन करके फारिग होता है, अब उसको पहले से सोसाइटी के अंदर ये बताया जा चुका है जी पहले तुमने कोशिश करनी है कि तुम मेडिकल या इंजीनियर की सीट ले लो। अब अगर वो तुम्हें नहीं मिली तो फिर ऐसा करो कि ग्रेजुएशन के बाद तुम CSS PCS कर लो। अच्छा, जब तुम्हें वो भी नहीं मिली तो तुम ऐसा करना फिर PhD कर लेना ताकि तुम कोई लेक्चरर लग जाओ या कुछ लग जाओ या कोई स्कॉलर बन जाओ। अब वो क्या करते हैं, वो यही डायरेक्शंस पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने उसको इनपुट दिया है इसी डायरेक्शन का। अच्छा, अब वो इसी महदूद सोच के साथ चल रहा होता है। अब उसे पता नहीं है कि सितारों से आगे भी जहां है। अब वो उसी सोसाइटी के अंदर रहकर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आता, वो डरता है क्योंकि उसको पहले से सोसाइटी ने ये चीज़ बताई हुई है। तो जब तक, जैसे मुनीर अहमद बादिनी साहब ने कहा कि जब तक हमें इन्हें डायरेक्शन नहीं देंगे, अवेयरनेस नहीं देंगे, हम इन्हें बताएंगे नहीं कि देखो तुम्हारे अंदर ये खासियत है, ज़रूरी नहीं है कि तुम ब्यूरोक्रेट्स बनो, ज़रूरी नहीं है कि तुम जो है डॉक्टर इंजीनियर बनो, तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन बताने वाले मौजूद नहीं है। जहाँ मैं इंटरफेयर करूँगा थोड़ा सा, जिसका आपने बहुत अच्छी बात की। लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। आप मेरी तरफ से कुछ डिसीजन मेरे दिमाग में, सही, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को रेस्ट्रिक्टेड करें आप। बिल्कुल करें, मैं भी इसके हक में हूँ बिल्कुल, और इसका कोई आउटपुट नहीं है। एक मिनट, आप एक ऐसा टेस्ट रखें कॉलेज के बाद कि कुछ लोग टेक्नीशियंस बनना चाहते हैं, बिल्कुल सही, कुछ लोग टीवी मरम्मत कर सकते हैं, सही, गाड़ी मरम्मत कर सकते हैं, कंप्यूटर को चला सकते हैं, आप उनको उस तरफ ले जाए। स्किल बेस्ड। एक तबका जो जिसका ब्रेन काम करता है, जो क्रिटिकल माइंड है, उसको आप यूनिवर्सिटी में दाखिल कराएं या अलाउ करें कि वो दाखिल हो जाए। सबको आपने फिलोसफर नहीं बनाना है। तो सर यही तो मैं बोल रहा हूँ। सॉरी टू कट यू, मैं थोड़ा सा नामुकम्मल, ये बात जब मैं हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल के कोर्स में मैं जब गया था कुछ अरसे के लिए, वहाँ पे एक हमारे उस्ताद जो आते थे, मैं लेक्चर देते थे, वो रूस के सिस्टम को भी उन्होंने डिस्कस किया। तो वो कह रहे थे कि रशियन सिस्टम में ये है कि वो पहले से टेस्ट करते हैं कि ये जो पॉलिटेक्निक वाला है इसको निकालो यहाँ से, ये जो फलां है इसको निकालो, इसको जो फिजिसिस्ट है, जो बायोलॉजिस्ट है, जो जिसके अंदर ब्रेन है, जो स्कॉलरली ब्रेन इसका, उसको यूनिवर्सिटी में ले जाओ, उसको तालीम दो और बाकियों को दूसरे शोबों में भेजो। बाकी को दूसरे शोबों में, हर शोबे की हमें ज़रूरत है। अब आप देखिए, अब आप हर टॉम एंड हैरी को
अलाउ करते हो कि जी आ जाओ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो, वो हॉस्टल को कब्जा करने की खातिर वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट विद यू, Yes. वो जाकर वहाँ पे बैठ जाएगा, कमरा बुक करेगा, उसको पता ही नहीं है कि फिजिक्स क्या चीज़ है, बायोलॉजी क्या है, जूलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, फिलोसफी क्या है, पुराने सब पॉलिटिकल साइंस के अंदर है। और वो बता रहे हैं, वो ट्रेंड पे चल रहा है। आप मुझे एक और बात मैं आपसे पूछता हूँ जरा, मुझे जसकानी साहब ये बताएं कि जितने भी आपके शोरूम्स हैं, जितने भी मोटर गैराजेस हैं, वहाँ पे पॉलीटेक्निक के कितने लोग काम करते हैं? मैं ये समझता हूँ बहुत कम काम करते हैं। नहीं, वो काम करने वाले कौन लोग हैं? वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज जिनके पास है ना, वही चला रहे पॉलिटेक्निक वाले वो ज्यादातर वो सरकारी मुलाजमत की तलाश में, वो जो क्लर्क बैठा हुआ है, वो जो इंजीनियर है ना, वो जो CNW में, पब्लिक हेल्थ में। एग्जैक्टली आपके शोरूम को, आपके मोटर, आप जाएं किसी जगह, मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि आप उससे पूछ लें मैं अपनी कि गाड़ी जहाँ से रिपेयर कराता हूँ या कुछ भी कराता हूँ, सर्विस करवाता हूँ, तो मैंने ये जब उससे पूछता हूँ मैं कि अच्छा यार ये बताओ, वो बहुत इज्जत करते हैं, सर आप आते हैं कभी कभी हमारे पास, तो मैं जब उनसे पूछता हूँ जी तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में अगर कोई प्लम्बर है, और अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है, और अगर कोई जो है वो मैकेनिक है, जो भी है, वो प्रोफेशनल डिग्री वाला नहीं है। आज वो एक्सीडेंटली बन आ गया तो बस जसकानी साहब, रिजल्ट। कैन यू बेट एंड कैन यू बिलीव इट कि इस वक्त आपकी सारी सोसाइटी को पैरेलल इकोनॉमीज चला रहे हैं? जी हादसाती तौर पे बने हुए हैं। पैरेलल इकोनॉमीज चला रहे हैं आपके सारे सिस्टम को मेरे भाई। सही है, सही। कोई स्कॉलर नहीं चला रहा, कोई PhD नहीं चला रहा है, कोई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नहीं चला रहा है, आपका पैरेलल चला रहे हैं इकोनॉमी को। ये ईरान से पेट्रोल भी लाते हैं इलीगली, स्मगलिंग भी करते हैं, ये बकरी भी काटते हैं, कसाई भी है, ये एग्रीकल्चर सोइंग ऑफ सीड यही करते हैं, जो कि एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। ये वो इवन मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट था, नोशकी का सारा डिस्ट्रिक्ट उस ज़माने में जो ईरान के बॉर्डर तक था, उस सारे डिस्ट्रिक्ट को एक कंपाउंडर चला रहा था, कंपाउंडर चला रहा था। MBBS डॉक्टर बाद में आए होंगे। कहने से मुराद ये कि उसको वो नॉलेज है, रक्शे चलाने वाले को अपने रक्शे को चला सकता है, अपने बिजलीगर को वो चला सकता है। आपका पॉलिटेक्निक का इंजीनियर या सिविल इंजीनियर जो है, वो एक पुल बनाएगा तो दूसरे दिन इसमें एक और पॉइंट भी है। क्या आप समझते हैं कि चले लेट्स सपोज कोई हादसाती तौर पे किसी शोबे में चला गया, ये तो हमारे यहाँ ये भी होता है कि अगर कोई बेरोजगार है, वो कहता है मैं टीचर बन जाता हूँ। ऐसा भी होता है कि लेट्स सपोज किसी ने प्रोफेशनल डिग्री ली है, जॉब्स नहीं है, इंजीनियर है या कोई और है शोबे से, जॉब्स नहीं है, तो वो कहता है कि किसी प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करता हूँ क्योंकि मुझे तो रोजगार का मसला है, तो मैं प्राइवेट स्कूल का टीचर बन जाता हूँ। इसी तरह ये जो हमने बताया कि जी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, पॉलिटेक्निक की है, जिस भी इंस्टीट्यूशन टेक्निकल एजुकेशन है, लेकिन उसके बाद वो उस फील्ड के अंदर माहिर नहीं है। इसी तरह कोई MBA करता है, MBA करने के बाद वो बिजनेस नहीं कर रहा, उसने 1 रुपए का बिजनेस नहीं किया, वो जा रहा है फिर जॉब कर रहा है, या वो MBA करने के बाद जो बिजनेस उसने सीखा है, उसी बिजनेस को वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा है, लेकिन उसने खुद 1 रुपए का बिजनेस नहीं किया है। That's right. आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूं। मैं इसे आपको हजारों MBAs बताता हूँ, बल्कि जितने बिजनेसमैन हैं, इनमें से शायद 1% ऐसे हों जो MBAs जिन्होंने किया है और वो बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं। तो we should- पैरेलल इकोनॉमी की जो आपने बात, Exactly. Yes. We should be thankful to the members of society who have got their education informally. इनफॉर्मली, अंदाजा करें। अब वरना तो हमारे पास ये लोग नहीं होते काम करने वाले। तो फिर अब मैं मैकेनिक के पास जाता, पूरे बलूचिस्तान में प्लम्बर आप ढूंढ लें, इलेक्ट्रिशियन ढूंढ लें, अगर ये हम ये करेक्ट देते कि जी ये प्रोफेशनल डिग्री वाला होगा, तो हमें तो कोई मिलता ही ना। मैं आपको बताऊं, मैं बाजार जब निकलता हूं ना, जब मैं घूमता हूं गाड़ी के अंदर या उस जमाने में वॉक करता था, मैं सोचता था कि चारों तरफ एक्टिविटी है। कोई टीन टप्पर का काम कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल काम कर रहा है, कोई शोरूम में बैठा हुआ है, कोई आइसक्रीम बना रहा है, कोई केक बना रहा है, कोई बिस्किट। ये सारे, मैंने अपने एक दिन अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार ये सारे फॉर्मल एजुकेशन का नहीं है, किसी का भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन वाला सेक्रेटेरिएट में बैठा हुआ है,
बाबूगिरी करता है। सोसाइटी को कौन चला रहा है? ये जो अनएजुकेटेड जिनको हम कहते हैं। कहने से मुराद ये कि आप समझते हैं कि सोसाइटी में अगर इस तरीके से अनएजुकेटेड बंदा सोसाइटी के सिस्टम को चलाता है, क्या सोसाइटी को लॉन्ग चले, उनका तो रोजगार हो रहा है, क्या सोसाइटी को लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं है कि अगर प्रोफेशनल्स ना हो? आप पहले मुझे बताएं कि सोसाइटी से मुराद आप क्या लेते हो? मैं सोसाइटी से मुराद की लेता हूँ सारे तब। कहने से मुराद है कि जिस सोसाइटी की आप बात करते हो ना, वो सोसाइटी डेड सोल्स है। अच्छा, आई एम सॉरी कि मैं बहुत सख्त कमेंट कर रहा हूँ। कहने से मुराद है कि सोसाइटी को ये परवाह नहीं है कि यूनिवर्सिटी में कौन वाइस चांसलर है और उसको किस तरह से वो चला रहा है, उस सिलेबस कैसे बना रहा है, वो टेस्ट कैसे करवाता है लोगों से। सोसाइटी लीस्ट पुश्ड। सोसाइटी को किस चीज़ ज़रूरत है? सोसाइटी को ज़रूरत है कि जी दस्तानी साहब बहुत नमाज गुजार हैं। दस्तानी साहब के आखिरत तो ठीक होगा, लेकिन दस्तानी साहब का ये इस वक्त जो चल रहा है, ये इसका क्या बनेगा? ठीक है, वैल्यू सिस्टम, मैंने शुरू में बात की थी, वैल्यू सिस्टम के ऊपर, मॉरल्स के ऊपर आप फौरन रिएक्ट करते हो। लेकिन सर एक चीज बताना चाहता हूँ कि कल मुझे किसी ने ऐसे शॉकिंग न्यूज़ दी कि इस मायूसी में नौजवान तो मंशियात की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लड़कियां, ख्वातीन भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं। खासकर मकरान का जिक्र हुआ तो मुझे ये अजीब से लगा कि ये फ्रस्ट्रेशन, मायूसी, गरीबी, लाचारगी, ये इंसान, क्योंकि ये नफ्सियाती तौर पर आप तो सर साइकोलॉजिस्ट हैं, समझते होंगे कि मनफी चीज़ों से अपने आप को आर्जी तौर पर सेटिस्फेक्शन की तरफ जाए। आपने ज़बरदस्त बात। असल में होता ये कि जब आपके रास्ते मुख्तलिफ बंद होते हैं तो फिर आपके पास एक ही रास्ता, फिर एक ही रास्ता हो जाता है। एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा था कि ट्रुथ इज पाथलेस। सच्चाई तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए। बहुत सारे रास्ते हैं इसके। देखिए, आप ईमानदारी से और ऑब्जेक्टिवली आप सोचें, नसीहतों को छोड़ के, बाकी चीज़ों को छोड़ के, जो फैक्चुअल हम जो प्रैक्टिकल लाइफ फेस करते हैं, सुबह उठते हैं, दफ्तर जाते हैं, कारखाने में काम करते हैं, इधर उधर, उसके बाद जब रात को हम वापस जाते हैं तो हम सोचते हैं कि आज हमने क्या काम किया, हमारी प्रोडक्शन क्या है, हमारी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है। वो बहुत कम है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि हम सोचते हैं कि मुल्क ने हमारे लिए क्या किया। कभी आपने सोचा है कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया? हर बंदा अगर ये सोचे कि उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो असल चीज़ ये है कि आप कंट्रीब्यूट करें, कोई प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन करें आप। उसके बाद फिर आप, हम जब नौजवानों को ये बताते हैं कि जी आप कोई प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन करें, तो नौजवानों के पास जो सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी जो एक्सक्यूज़ है वो ये है कि वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटी एंड वी डोंट हैव रिसोर्सेज। अब बताएं हम क्या करें। अब ये जो क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हम तो खुद देखते हैं कि जी हम भी इसी सोसाइटी के अंदर रहे थे, हमारे पास भी रिसोर्सेज की कमी थी, सब कुछ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो दिया है वो हमने इसी रिसोर्सेज, इसी चीज़ के लिए हम तो बैठे नहीं थे आराम से हाथ पे हाथ रख के, हमने इसी सोसाइटी के अंदर परवान किया। और इस तरह और भी लोग जो किसी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच चुके हैं, वो इसी सोसाइटी के अंदर उसका पर एक ही सोल्यूशन है, वो ये कि सोसाइटी को वाइब्रेंट होना चाहिए। ये वाइब्रेंट सोसाइटी के मतलब ये कि जिसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो पढ़ने का शौक है, वो बहानाबाजी नहीं करता, उसको आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, उसको, ये सोसाइटी का काम। मेरिट बेस्ड हो गया, मेरिट। अब मसला ये है कि चलो अब कुछ लोग ऐसे हैं, अब इसमें एक पॉइंट और है, नुक्ता, हर बंदा मेरिट पे नहीं आ सकता सोसाइटी में।
آف کورس سوسائٹی میں سر آپ جانتے ہیں انسان کے برین ہے, ہر کسی کی کیپیسٹی کم ہے, کسی کا کے فائنینشیل ایشوز ہیں, کسی کے گھر میں ایسے ماحول ہے کہ اس نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی, ہر بندے کے اپنے اپنے ایشوز ہیں, اس کی اپنی ایک دنیا ہے. تو اگر کسی کی کیپیسٹی کم ہے, کوئی اتنا زیادہ نہیں, ہر بندہ بیوروکریٹ نہیں بن سکتا, سی ایس ایس نہیں کر سکتا, پی سی ایس نہیں کر سکتا, اور ایشوز ہیں, فائنینشیل ایشوز ہے, کیپیسٹی ویک ہے, ہیلتھ کے کوئی ایشوز ہیں, ان کے لیے کیا سولوشن ہے سوسائٹی کے اندر اپنا مقام بنانا بھی اور اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا؟ دیکھیے ایکول اپرچونٹی سب کے لیے ہونا چاہیے. میرٹ کی بات تھی جو ہم کرتے ہیں, وہ جن کے اندر ٹیلنٹ ہے, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے مواقع پیدا کریں, ان کو میرٹ پہ آپ پک اینڈ چوز کر دیں. ٹھیک ہے. اور جن کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے وہ کیا کریں؟ جن کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے تو سوسائٹی کے اندر مختلف پروفیشنز ہیں نا, ان پروفیشن میں ان کو بھرتی کرا دیں. اچھا, آپ سوشل میڈیا نے کیا کر دیا ہے, جن کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے ان کے اندر خواب پیدا کر دیا ہے. اب ہے تو ٹیلنٹ نہیں, بننا وہ بہت بڑے بڑے خواب کرتے ہیں, کیپیسٹی بھی نہیں ہے ان کے پاس, تو اس وجہ سے وہ فرسٹریشن کا ان کو تو گرنے دو نا. اب ظاہر بات ہے کہ وہ گر جائیں گے, وہ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے تو ختم ہو جائیں گے. تو جو دوسرا جو ٹیلنٹڈ ہے نا, اس کے لیے اپرچونیٹیز ہو سوسائٹی کے اندر. دیکھیے ہمارے اس ملک کے اندر سوسائٹیز, ابھی دیکھیں لوگ اپنا پروفیشن بناتے ہیں آرمی, لوگ اپنا پروفیشن بناتے ہیں بیوروکریسی. اس کے علاوہ میرے خیال میں ریلوے ہے یا واپڈا ہے, جو سب سے بڑا جو فورس ہے آرمی کے بعد اور بیوروکریسی کے بعد. بیوروکریسی کم, ریلوے میں ملازم زیادہ ہیں. پی آئی اے کو ابھی آپ نے پرائیویٹائز کر دیا ہے, چلو اچھی بات ہے. کچھ تو کریں نا, تو آگے چلائیں کام کو نا, فرسٹریشن کو ختم کریں. اپرچونٹی سے رول ہے زاہد صاحب آگے آنے والے فیوچر میں. مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں, آبزرو کر رہا ہوں کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن اور آن لائن ایجوکیشن, چاہے وہ اسکل بیس ہے, چاہے وہ اے آئی کے تھرو ہے, اور سارا کچھ ہے. کیا فیوچر ہے یونیورسٹیز کے ڈگریز پروگرام کا آنے والے نیکسٹ 1 اور 2 ڈیکیڈس میں, جبکہ اس کی امپورٹنس بالکل ختم ہو گئی ہے, اور آپ نے اس کو نوٹ کیا ہوگا کہ آپ لوگ کے پاس ایڈمیشنز کا اور اس کا فلو جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ اس نہج پہ نہیں ہو پا رہا جس طرح کے فلو کرنا چاہیے تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یونیورسٹی کا فیوچر یا ڈگری پروگرامز کا فیوچر کیا ہوگا آنے والے 10 یا 20 سالوں میں؟ ابھی ریشو ہے ایڈمیشن کا تمام یونیورسٹیوں میں کم ہوا ہے. اس کے ایک فیکٹر تو یہی ہے کہ بھی بے روزگاری ہے, اسکل نہیں ہے, ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے. دوسرا سیمسٹر فیس ٹک ٹاک بڑھ گیا ہے کیونکہ غربت ہے, غریبی ہے. اور ایک ٹرسٹ بھی تو خراب ہوا, ٹرسٹ بھی خراب ہوا, لوگوں کو ڈگری سے کوئی ٹرسٹ بھی نہیں, کیونکہ ہر یونیورسٹی میں ایک ادارہ ہے, اس کا کام ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق ڈگری ایوارڈ کرنا یا اس کو پروفیشنل کرنا اور جدت موڈیفکیشن لانا. تو یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں, سوشل سائنس میں بھی لا سکتے ہو, لٹریچر میں بھی لا سکتے ہو, لیکن اس میں جدت کی ضرورت ہے تاکہ اے آئی, کمپیوٹر, ٹریڈیشنل بلوچ لینگویج سے اور ڈپارٹمنٹ سے. تو جو بلوچ یہ جو لینگویجز ہیں جس میں ہماری پشتو, بلوچی, براوی, سندھی, پنجابی, یہ جو لینگویجز ہیں, ان ڈپارٹمنٹس کا فیوچر آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ کیسے اس کے اندر جدت آئے گی, کیسے ان کے اندر آئے گی کہ لوگ اس میں آگے بڑھیں؟ ان کے لٹریچر کا کیا ہوگا آنے والے دور میں؟ اے آئی اتنا آگے جا رہا ہے, ڈیجیٹل ورلڈ اتنا آگے جا رہا ہے, کیا اس کا کیریئر؟ اس کا میں مثال سر آپ کی اجازت سے دوں گا. آپ کی والدین عمر رسیدہ ہیں, بوڑھا ہیں, تو آپ اس کو باہر کسی جگہ پھینک تو نہیں سکتے, ان کی خدمت کریں گے. زبان آپ کی ماں ہے, اور زبان سے آپ کی روحانیت ہے, آپ کی اثر ہے, اور لٹریچر آپ کی تہذیب ہے, تاریخ ہے. اس پر دوسرے ممالک میں انویسٹ کی جاتی ہے. ہو سکتا ہے پھر وقت اور حالات کے مطابق یہ ارننگ کا سورس بھی بن سکتے ہیں, لیکن اس وقت زبان آپ کی تشخص ہے کسی قوم کی, چاہے پنجابی ہو, بلوچی ہو, پشتو, اس کو ان پر انویسٹ کیا جائے. یہ جو آرکیولوجیکل سائٹ ہیں, لوگ ممالک جاتے ہیں علاقے میوزیم دیکھنے کے لیے, کیوں جاتے ہیں؟ پیسہ خرچ کرتے ہیں, تو وہ کیوں پرانے ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کو پھینکنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہر چیز میں جدت
ماڈیفिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन लैंग्वेज आपकी आप इसमें वो निकाल नहीं सकते निकाल नहीं सकते। सर आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने बलूची अदब को बहुत करीब से देखा है, किताबें लिखी हैं सब, आप समझते हैं लैंग्वेजेस का कैरियर है आगे? देखिए सर ये सवाल बेसिकली मैं इस सवाल से एग्री नहीं करता। अच्छा, बात यह है कि लैंग्वेज भी इतना इम्पोर्टेंट है जितना फिजिक्स इम्पोर्टेंट है, अच्छा, लिटरेचर इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। देखिए हम रहते हैं एक मटेरियल दुनिया में, ठीक है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी हमें मटेरियल गेन के लिए हम एजुकेशन इसलिए हासिल करते हैं कि हमें मटेरियल गेन होगा, हम अफसर बनेंगे, हम बैठेंगे किसी सीट के ऊपर, रिसोर्स टू सम एक्सटेंट ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन सर बात थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत नाजुक बात भी है। बात यह है कि आप किसी भी जो कि नॉलेज है उसको आप किसी भी नॉलेज को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी भी हवाले से। सवाल ये है कि अभी आप सोसाइटी तय करें कि उसके मटेरियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको किन लोगों की ज़रूरत है, उनको वो अपॉर्चुनिटी दे और उसमें वो भर्ती कराए या अच्छा, एक कॉन्सेप्ट इधर ही मैं इसी के साथ पूछना इसको मैं इसे कंप्लीट कर लूँ इस बात को। जी जी, उसके बाद जो बातें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ लोग स्कॉलरली माइंड्स होते हैं जिनके थिंकिंग फिलोसफिकल थिंकिंग है, बड़े पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, उनके लिए तो आप रास्ते तो बंद ना करें ना, आप मटेरियल प्रोग्रेस ज़रूर करें, लेकिन इस मटेरियल प्रोग्रेस को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं, जो बड़े बड़े आइडियाज़ निकलते हैं तो बड़े माइंड से निकलते हैं ना। सोशियोलॉजी के थॉट्स, पॉलिटिकल साइंस के बड़े बड़े थॉट्स किसी रूसो की थॉट्स को आज भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट ये है, इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है दुनिया में, वक्त गुजरने के साथ साथ इफ़ यू आर वो इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। सो अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप डाइन कर रहे हो। तो आपको नहीं लग रहा है स्टैग्नेंट हो गया है ये लैंग्वेज का इशू? और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक नहीं। दूसरा सर इसके साथ एक और चीज़ डिस्कस कर लें ताकि आप दोनों का पे रोशनी डालें। दूसरा पॉइंट ये है, एक तो ये कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में जहाँ पे हर साल चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो उतनी कैपेसिटी से इसकी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही। तो ये उसके साथ आने वाले दौर में लैंग्वेजेस का या किसी भी डिपार्टमेंट्स का या डिग्री प्रोग्राम का कंपैटिबिलिटी कैसे बनेगी सोसाइटी के साथ, जबकि सोसाइटी इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है और आगे बढ़ रही है। मैं भी ज़्यादा से पहले मैं बात करूं तो अगर आप इजाज़त दें तो, जिस सोसाइटी की आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, किधर है वो ट्रांसफॉर्मेशन? लेकिन सोसाइटी तो अब पाकिस्तान अगर नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया तो कर रही है। दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा इस वक्त, हम पाकिस्तान लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सॉरी, वो जिन ममालिक की हम बात करते हैं वो इसको डील करने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ रहा है। हमारे यहाँ तो ये कि ट्रांसफॉर्मेशन पैदा ही नहीं हुआ। तो सर आपको मैं एक किस्सा बताऊं, हमारे एक वाइस चांसलर थे गुलाम ताज साहब, वो कहते हैं मैं गया था स्वीडन, वो स्वीडन गया था, तो स्वीडन के जो प्रोफेसर ने उन्होंने कहा, गुलाम ताज वाइस चांसलर थे साबिक, तो उन्होंने कहा था मैं स्वीडन गया था, उन्होंने मुझे बलूची लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज, लिटरेचर के बारे में पूछा, किसी ने मुझे केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि ये जो हम मास्टर कराते हैं या पीएचडी वो तो नर्सरी में पढ़ाए जाते हैं और ये इनके लिए यूनिक है, नायाब है। क्योंकि स्वीडन गए थे। इंसान को नींद की क्यों जरूरत पड़ती है? हर चीज को मैटर की बुनियाद पर देखते हैं तो रिलीजन की कोई अहमियत नहीं होगी। सवाल है कि रिलीजन तो एक सेटिस्फेक्शन है, एक रूहानियत है, तो हर जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं, शोबा जाते हैं, हर चीज का अपना अहमियत है। देखिए सर, जो वाइब्रेंट सोसाइटी, ये बड़ा अच्छा होता कि आपने बोला कि हमारी सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन अब तक शुरू भी नहीं हुई है। कुछ नहीं है, आप एक्सेप्ट दिस फैक्ट ना। दूसरी बात इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊँ ना ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, कि मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में। असल में होता ये है कि
جس سوسائٹی کی ہم بات کرتے ہیں ٹرانسفارمیشن کی، اس کے ABC سے بھی یہ سوسائٹی واقف نہیں ہے. میں میرے ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں. کہنے سے مراد یہ ہے کہ پرویز خودبائی سے ایک دفعہ جب ملاقات ہوئی تھی، میں اس کے پروگرام میں گیا تھا، بلیک ہول اس میں، اور میرے فن کے اوپر اس نے بولا تھا. تو پھر بعد میں کافی چائے کے اوپر میں نے اس سے پوچھا کہ سر، اس نے کہا یار یہ جو لڑکے ہم گزر رہے تھے تو کچھ بچے نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے کمپیوٹر پہ کام کر رہے تھے، تو آہستہ آہستہ ہم وہاں سے گزرے. کہتے ہیں میں یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹاپ کے ہیں پاکستان بھر سے، میں چاہتا ہوں ان کو میں فزکس کی تعلیم دے رہا ہوں، میتھمیٹکس، فزکس، نیچرل سائنسز جو ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرا گروپ آئے گا، پھر تیسرا گروپ آئے گا، تاکہ ان کو موقع ملے وہ سوسائٹی کو تبدیل کریں. تو وہ بتا رہے تھے، اس نے کہا کہ یہ جو اس وقت ڈگریز کی تقسیم ہے، جس طرح سے وہ ڈگریز لے رہے ہیں، پلگ اینڈ پلے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. پلیگیرزم جو ہوتا ہے نا، وہ کہ کسی کہتا ہے کہ مارکیٹ میں آپ جائیں، کسی بھی پاکستانی سائنٹسٹ کا صابن آپ مجھے بتائیں جس نے ایجاد کیا ہو. نہیں کیا. ہم باہر کے ملکوں کی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے پاس اپنی پروڈکشن نہیں ہے نا، تو پروڈکشن نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ریسرچ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے PhDs نکل گئے، اتنا سب کچھ ہو گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریسرچ کا، اچھا ایک ہے ریسرچ نہیں ہے، دوسرا ہم نے کبھی ریسرچ کا کلچر بھی ڈیولپ نہیں کیا. تو یہی تو بات ہے نا، یہی تو ایشو یہی ہے. کسی چیز کو فلاسفرز دنیا کے وہ کہتے ہیں، کسی چیز کو اگر آپ نے زندہ کرنا ہے، یعنی اس کو ڈسکور کرنا ہے، اس کی برتھ کرنی ہے، تو سب سے پہلے اس چیز کا کلچر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سوسائٹی کے اندر کوئی کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے؟ یہ ایشو ہے اس وقت ہمارے ہاں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بے روزگار ہیں اور جو ہے ہمارے پاس مواقع نہیں ہے. تو مسئلہ بے روزگاری کو ختم کرنا کے لیے پہلے بے روزگار ختم کرنے کا کلچر ڈیولپ کرنا تو پڑتا ہے. کریں نا آپ. وہ کلچر اور انوائرمنٹ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا. صحیح بات. اچھا اسکیمز بنانا یا وہ کرنا ٹھیک ہے، برا نہیں ہے، چلیں بھائی پروگرامز لانچ کر دیے نوجوانوں کے حوالے سے یا ان کے، لیکن اس سے پہلے ان کے اندر بھی تو اویئرنیس ڈالنی ہے. اب وہ پروگرامز تو لانچ ہو گئے، کیپیسٹی ان کی ان پروگرام کو یوٹیلائز کرنے کی ہے ہی نہیں. ایک ہی سولوشن ہے جس کا نصاب اپنے سارے ایجوکیشن سلیبائی کو ری تھنک کریں. بالکل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اس کو کمفرٹیبل بنائیں. دیکھیں آپ اس وقت آپ کی اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اعلیٰ تعلیم ہے، اور دوسری طرف سے سوسائٹی کے ڈیمانڈز ہیں. صحیح. لائف کا اور نالج کا ایک گیپ ہے. صحیح. اس گیپ کو نیرو ڈاؤن کریں. آپ اپنی نالج کو، اپنی تعلیم کو اور اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ چلائیں. ویسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ویسٹ کا جو پروگریس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے ایجوکیشن میں اور ان کے پریکٹیکل لائف میں تضاد نہیں ہے. جو فزسسٹ ہے وہ فزسسٹ ہے، جو بایولوجسٹ ہے وہ صحیح معنوں میں، جو کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں آرکیٹیکٹ. آپ کہہ رہے ہو ٹیکنوکریٹ ہیں، پروفیشنلز ہیں اپنے ایریا کے. ایگزیکٹلی. اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ بندے کے پروفیشن کچھ ہے، وہ کر کچھ اور رہا ہے، کیونکہ سوسائٹی آف کورس یہی تو اس کا ڈیلیما ہے. اس کا پھر پروڈکٹیو، یعنی جس طرح سوسائٹی نے گرو کرنا ہے وہ اس لیے نہیں کر پا رہی کیونکہ وہ حادثاتی طور پہ اس پروفیشن کو آپ نے جوائن کیا. پھر اب حادثاتی جب بھی کوئی چیز ہوگی تو وقتی طور پہ تو چلو وہ کوئی اس کا امپیکٹ بنے گا کہ گزارا ہو گیا، الیکٹریشین مل گیا، گزارا ہو گیا، لیکن لانگ ٹرم میں وہ سوسائٹی کو جو پروگریس اور گرو کرنے والے ایلیمنٹ وہ نہیں ہوگا. صحیح بات. اور اس وجہ سے ہم جو ہے نا بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہیں.